ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, welcome to our KPS channel. This is a channel to teach Kannada in an easy way to children whose mother tongue is not Kannada. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು 2ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ 10 ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕ. Today I have selected a lesson for 2nd standard students. Lesson number 10, Satyavanta Balaka. Before reading the lesson, let us do some activity given in the textbook. ಪಾಠಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. Let us identify some of the great personalities of India which is given in your textbook. ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ, the first picture, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ, second one, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. Third picture, Dr. B.R. Ambedkar. Fourth picture, APJ Abdul Kalam sir. Fifth picture, Mother Teresa. Sixth picture shows Sarvapalli Radhakrishnan sir. Seventh picture, Srimati Pratibha Patel. Eighth picture, Swami Vivekananda. Ninth picture, Srimati Salu Marada Timmakka. Okay, now let us read the lesson. ಈಗ ಪಾಠ ಓದೋಣ. ಗುರುಗಳು ತರಗತಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಸದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕುಳಿತರು. ಗುರುಗಳು ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದರು. Children saw the teacher coming into the class. Immediately they all stopped talking and sat in their place. Teacher came inside and all the children greeted the teacher. They wished the teacher. ಗುರುಗಳು, ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನದ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣವೇ ಎಂದರು. Teacher asked, children, shall we start the lesson? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಎಂದರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನೀಡಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. Children told, yes sir, we will start the lesson. And the teacher is asking, yesterday I had given sums to be solved. Who has solved the sums? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಎದ್ದು ನಿಂತನು. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. All children were quiet. Among those children, one boy stood up and he told, teacher, I have solved the sums and brought. ಗುರುಗಳು ಆ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು. Teacher checked all the sums what the boy has solved. All were correct. ಗುರುಗಳು ಆ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಆಗ ಬಾಲಕನಿಗೆ, ಭೇಷ್, ನೀನು ಜಾಣ, ಬಾ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂದರು. Teacher was very proud of that boy. He has solved all the sums correctly. He called, good, you are very brilliant, you are clever, come sit in the front row. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕ ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅವನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. The boy did not even came one step forward. He was standing where he was standing in his place. Tears were filled in his eyes. ಹುಡುಗ ಅಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಏಕಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
Looking at the boy crying, the teacher was surprised and the teacher asked, "Why you don't like to sit in the front row?" ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು, "ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. The boy replied to the teacher, "Please excuse me, teacher. I have not solved the sums on my own. I have taken the help from others." ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಬಾಲಕನಿಗೆ, "ಮಗು, ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಗುಣವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ" ಎಂದು ಹರಸಿದರು. The teacher was astonished and he was surprised to see the boy's promptness, and the teacher told him, "You have told the truth. You did not tell lies. I am proud of you. Cultivate the same habit and you maintain this. Don't tell lies. In your life, you will be a great person." The teacher blessed him like that. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತಾವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. Teacher himself solved all the sums and he taught them. The children are very happy. ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕನೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. In future, the teacher's words came true. That boy was a great person, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಇವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ has taken him as the political leader for his life. ಗೋಖಲೆಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. He took active participation in the freedom struggle. ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ was very particular and he told even women needs education. Even women should be educated. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. Through the education, he created an awareness among the people about the politics. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. At that time, this was necessary. We all should be integrated. All people are Indians. That feeling he was able to cultivate among the people of India. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ. Let us learn to pronounce these words correctly and also we will learn the meanings. Guru, teacher, ಹೆಜ್ಜೆ, footstep, ಹರಸು, bless, ಕ್ಷಮಿಸಿ, excuse, ಆಶ್ಚರ್ಯ, strange, ಸತ್ಯವಂತ, true person, ವಂದಿಸು, greeting, ಇಷ್ಟ, like, ಮಹಾತ್ಮ, great person, ದಯವಿಟ್ಟು, please, ರಾಜಕೀಯ, political, ಮೌನ, silence, ಸ್ವತಃ, self, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, freedom, independence, ಪರಿಶೀಲಿಸು, to look into or to check, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, promptness, ಹೋರಾಟ, struggle, ಅಭಿಮಾನ, proud, ಅಚ್ಚರಿ, strange, ಸಕ್ರಿಯ, actively participate, ಜಾಣ, clever, ಆನಂದ, happy, ಶಿಕ್ಷಣ, education, ಜಾಗೃತಿ, awareness, ಮನೋಭಾವ, feelings of the people in the mind. ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. Let us learn the meaning of the following words. ಸುಳಿವು, ಗುರುತು, hint, ಸದ್ದು, ಶಬ್ದ, sound, ಮೌನ, ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವುದು, to be silent, ಪರಿಶೀಲಿಸು, ಪರೀಕ್ಷಿಸು, look into, to check, to examine, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಚ್ಚರಿ, strange, ಹರಸು,
ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಪ್ಲಸ್ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಜಾಗೃತಿ ಎಚ್ಚರ ಮೂಡಿಸು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಮನೋಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಗುರುಗಳು ತರಗತಿಗೆ ಬಂದರು. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು? ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಗುರುಗಳು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು? ಗುರುಗಳು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಬಾಲಕನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ? ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಏಕಾಯಿತು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆನಂದವಾಯಿತು. ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರೇನು? ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ 2 sentences. ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬಾಲಕನು ಏನೆಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು? ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬಾಲಕನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದನು. ಗುರುಗಳು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹರಸಿದರು? ಗುರುಗಳು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹರಸಿದರು. ಗೋಖಲೆಯವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು? ಗೋಖಲೆಯವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. As given in the example, frame the correct word by selecting an appropriate alphabet from the brackets. Prarambha. First word, a-mana, ಅಭಿಮಾನ. ಎರಡನೇ ಪದ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಣಿಕತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಮೂರನೇ ಪದ ಹರ ಡ್ಯಾಶ್ ಹರಸು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸತ್ಯ ಡ್ಯಾಶ್ ತ, ಸತ್ಯವಂತ. ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ತುಂಬಿರಿ. Fill in the blanks with the correct word. ಭೇಷ್, ನೀನು ಡ್ಯಾಶ್, ಭೇಷ್ ನೀನು ಜಾಣ. ಅವನು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. So this completes the ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕ lesson. Children, practice this. We shall meet in the next class. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. Thank you children.